Good morning, dear students. Welcome to mathematics online classes. Okay, dear students, already found some problems up to problem number mostly 10 completed. Today, let us discuss about problem number 10. 9 is over. Problem number 10. You see, problem number 10. Find a vector in the directions of vector phi I minus j plus 2k which has magnitude 8 units. Magnitude ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ magnitude is equal to how much units? 8 units ಅಂತ. ಈಗ first it is you are given a vectors. A vectors is equal to 5i minus j plus 2k. 5i minus j plus 2k. This is vectors. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ here you should find out magnitude of a. Magnitude of a is equal to square root of I coefficient phi square plus j coefficient minus 1 whole square plus k coefficient 2 square. Magnitude of a is equal to square root of phi square ಅಂದ್ರೆ 25 plus minus 1 whole square ಅಂದ್ರೆ plus 1 plus 2 square ಅಂದ್ರೆ 4. That is equal to 25 plus 1 26 plus 4 30 root 30. This is magnitudes of a. You know formula. A cap is equal to directions of a divided by magnitude of a. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ therefore ಏನು what is that questions which has magnitude 8 units. 8 units magnitudes ತಗೋಬೇಕು. 8 units magnitudes ತಗೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. a cap is equal to directions of a is 5i minus j plus 2k divided by magnitude a is equal to root 30. ಈಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ which has magnitude 8 units ಅಂತಂದ್ರೆ multiplied by 8 into a cap. This is 8 units. 8 a cap is equal to ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8 into 5i minus j plus 2k divided by root 30. Therefore, magnitude of 8 units is equal to, okay, 8 units is equal to 8 5s are 40i minus 8j minus 8 into j plus 8 2s are 16k divided by root 3. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆವಾಗ, ಓಕೆನಾ? 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. 8 a cap is equal to 40. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. here given a vectors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, which has magnitude 8 units ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. first you should find out a cap. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತು. after this multiply this 8 a cap, 8 into a cap. This is left hand side. So left hand side, right, then when multiplied by left hand side, right hand side is also multiplied. 8 into this. 8 a cap is equal to this result. Okay, write down this. Okay, so next problem number 11. ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 11. show that the vectors 2i to c show that the vectors 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j minus 8k are collinear ಅಂತೆ.
ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೋದು ನಾವು, ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಎ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವೆಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಎ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i ಮೈನಸ್ 3j ಪ್ಲಸ್ 4k. ಇದು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4i ಪ್ಲಸ್ 6j ಮೈನಸ್ 8k, ಮೈನಸ್ 8k. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i ಮೈನಸ್ 3j ಪ್ಲಸ್ 4k, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4i ಪ್ಲಸ್ 6j ಮೈನಸ್ 8k. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ i ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, j ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus k coefficient 4 square. So that is square root of 2 square 4 minus 3 whole square 9 plus 16. So that is equal to root 29. Root 29. Okay, this is root 29. Similarly, find out b, magnitude of b. Magnitude of b minus 4 whole square, I coefficient minus 4 whole square plus 6 square plus minus 8 whole square. That is equal to square root of minus 4 whole square 16 plus 36 plus 64 minus 8 whole square 64. So therefore, square root of 64 plus 36 70 100 116 116. So 116 this can be written as 4 into 4 ones are 4 nines are, sorry 29. Sorry, 4 into 29. 4 into 29, that is equal to what? 2 root 4 value is 2 root 29. So totally this can be written as a is equal to, so root 29 is equal to 2 root 29. 2 root 29 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ. So therefore magnitude of b is equal to how much? 2 root 29. 2 root 29. Therefore magnitude of b is equal to, so 2 into root 29 magnitude of a. So this is collinear. 2 root a ಇದರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. a vectors, sorry, this is b vectors. b vectors is equal to 2 into a vectors. ಈ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ collinear. Therefore this is collinear ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, OR. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ OR. ಈಗ you take this magnitude of b vectors. b vectors is equal to what? Minus 4i plus 6j minus 8k. 4i plus minus 4i plus 6j minus 8k. So therefore b vector is equal to ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಕಾಮ ತೆಗೆದು, otherwise you take minus 2 ಕಾಮ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. minus 2 ಕಾಮ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ? 2i ಯಾಕಂದ್ರೆ minus into plus minus 2 2s are 4. ಇಲ್ಲಿ minus into minus plus 3j minus 3j. So next ಇಲ್ಲಿ plus 4k. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2i minus 3j plus 4k. Therefore b vectors is equal to minus 2 into a vector. Therefore these points are collinear. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 vectors lie in the same line, then that is called a collinear.
ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಏರಿಯಾ ಅದೇ ಥರ ಇದು. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಬರೀರಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. Okay, next problem number 12. Problem number 12. Problem number 12 ಏನು ಬರ್ತು ನೋಡೋಣ. Find the directions cosines of the vector I plus 2j plus 3k. I plus 2j plus 3k. Find the direction cosines of the vector I plus 2j plus 3k. Therefore, you write A vectors is equal to I plus 2j plus 3k. 3k vectors. Therefore, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, j ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, k ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ therefore square root of 1 plus 4 plus 9. So that is equal to root 14. Root 14 ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ LMN ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಐ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕೆ ಆ ಥರ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ. ಇದು a1 ಹೈ a2j ಪ್ಲಸ್ a3k. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1 ಹೈ ಪ್ಲಸ್ a2j ಪ್ಲಸ್ a3k. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವೇನು ತಗೋಬಹುದು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು LMN ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. a1 divided by magnitude of a, m is equal to a2 divided by magnitude of a, n is equal to a3 divided by magnitude of a. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? l is equal to a1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು i ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. l is equal to 1 divided by magnitude of a ಏನು? root 14. 1 divided by 14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m is equal to ಏನು? a2 divided by magnitude of a. Therefore m is equal to a2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 divided by root 14. 2 divided by root 14. So next l ಆಯ್ತು, m ಆಯ್ತು, n is equal to ಏನು? a3 divided by magnitude of a. a3 is equal to what? 3 divided by root 14. Therefore directions cosines are in ಬರೆಯಬೇಕಾ ನೀವು? Therefore directions cosines are ಹೇಳಿ. ಮೊದಲನೇದು 1 divided by root 14, 1 divided by root 14, comma 2 divided by root 14, 2 divided by root 14. So next 3 divided by root 14, 3 divided by root 14. Therefore these are the directions cosines. Okay, right on this. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಐ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಜೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಕೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so next problem number 13. Problem number 13 ನೋಡಿ. Find the direction cosines of the vector joining the points a is equal to 1, 2, minus 3 and b is equal to minus 1, minus 2, 1
ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ L divided by A1 by A, M2 M is equal to A2 divided by magnitude of A n. ಈ ರೀತಿನೇ, ಬಟ್ ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋ, ಬಟ್ your direction it is given A to B. That's why you take AB vector. Okay. So first two points ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Capital letters A is equal to 1, 2, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1, 2, -3, 1, 2, -3. B is equal to -1, -2, 1, -1, -2, 1. Okay, this is problem number 13 from A to B, directed from A to B. Yes, look here. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ OA vectors. OA vectors is equal to 1i plus 2j minus 3k. OB vectors, OB vectors. OB vectors is equal to -1i minus 2j plus 1k. Then AB vectors is equal to OB vectors minus OA vectors. OB vectors is equal to directed AB ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. BA ಕೇಳಿದ್ರೆ OA minus OB ಮಾಡಬೇಕು. But here direction A to B. A to B, AB vectors is equal to OB minus I minus 2j plus k, minus should come closer bracket, OA I plus 2j minus 3k. So therefore AB is equal to minus I minus 2j plus k, minus into plus minus I minus into plus minus 2j minus into minus plus 3k plus 3k. So ನೋಡಿ this is minus, okay, minus 1i minus 1i minus 2i minus 2j minus 2j minus 4j plus 1k plus 3k plus 4k plus 4k. This is AB vector. AB vector is equal to minus 2i minus 4j plus 4k. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Magnitude of AB vector. Magnitude of AB vectors is equal to square root of I coefficient -2 whole square plus J coefficient -4 whole square plus K coefficient 4 whole square. So square root of -2 whole square plus 4 -4 whole square plus 16. So plus 4 whole square 16. That is equal to 20. So root 36. Root 36 value is 6. Root 36 is equal to 6. 6 ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು D, CS ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆರ್. ಈಗ L divided by, ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇ ತಗೋಬೇಕು. I ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ -2 divided by ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A 6, J ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ -4 divided by 6, K ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ 4 divided by 6. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ therefore that is equal to
2 1s are 2 3s are minus 1 by 3. 2 2s are 2 3s are minus 2 by 3. 2 2s are 2 3s are 2 by 3. These are the directions cosines of that point A to B. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1 2 3 ಇದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು A to B ಕೇಳಿದರೆ A B ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗಿವನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೇಮ್. ಈಗ I plus j plus k ನೋಡಿ, A vectors is equal to I plus j plus k, B vectors is equal to 2i plus 2j plus 2k. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋದು, I plus j plus k ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ B vectors is equal to 2 into A vector. Then that is collinear. Collinear ಅಂದ್ರೆ these vectors ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತವೆ ಅಂತ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಈ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ನೀವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕಂದ್ರಿ ಯಾವ್ದಾರ ಸರಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗಿತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? A is equal to B is equal to ಇದನ್ನ A ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಹ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A B ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ A to B ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B to A ಕೊಡ್ಬೋದು, B to A ಕೊಟ್ಟರೆ B A ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ B ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. L is equal to A1 divided by A, M is equal to A2 divided by magnitude of A, so N is equal to A3 divided by magnitude of A. ಎಲ್ಲಿ A1 A2 A3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್, I ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ A1 ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು A1i plus A2j plus A3k, B1i plus B2j plus B3k ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 13 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿತು, ಇನ್ನು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 17 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 17 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 13 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.